Hello everyone, welcome back to our channel. Have you ever failed in an exam, lost a game, or couldn't do something on your first attempt? Did you feel like giving up? This beautiful poem, Try Again by W.E. Hickson, teaches us a very important life lesson. Never give up after failure. Every successful person has failed many times, but they kept trying until they succeeded. In this video, we will learn the complete explanation of the poem, difficult words with meaning, line by line explanation in Marathi, and all the important question answers. So don't skip the video till the end because this lesson is very important for your exams. So let's begin. 2.1 Try again. Warming up. Chit chat. First question, what do you like? Poems or stories? तुम्हाला कविता आवडतात की गोष्टी? Answer is I like both poems and stories. Question number 2. What kind of poems do you enjoy the most? कोणत्या प्रकारच्या कविता तुम्हाला सर्वात जास्त आनंद देतात? I enjoy lyrical and didactic poems most. Do you think poems can inspire us? कविता आपल्याला प्रेरणा देतात असे तुम्हाला वाटते का? Yes, sure, I do think that poems inspire us. Question number 4. Do you remember any such inspiring poem? तुम्हाला अशी एखादी प्रेरणा देणारी कविता आठवते का? Yes, I remember the inspiring poem We Shall Overcome. Number 5. When did you learn or listen to it? तुम्ही ती केव्हा शिकलात आणि केव्हा तुम्ही ती ऐकलेली आहे? I learned it when I was in standard 7. Question number 6. What message do you get from it? त्या कवितेतून तुम्हाला कोणता संदेश मिळतो? The message we get from this poem is that if we have faith in ourselves, we shall break through all the hurdles and make us free and live in peace. Students may give their own opinions or views. Question number first A. Form groups of 6 each. Everyone from the group should share an experience or a situation where at first she experienced failure but after continuous efforts achieved success. तर प्रत्येकी 6 विद्यार्थ्यांचा गट करायचा आहे. तिने सुरुवातीला अनुभवलेले अपयश व नंतर सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी मिळवलेले यश याबाबत गटातील प्रत्येकाने आपले अनुभव किंवा प्रसंग आपापसात सांगा. स्टुडंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस इन द ग्रुप. B. Decide which experience shared in the group is the remarkable. Fill the flow chart with the steps taken for success. तर गटात सांगितलेला कोणता अनुभव उल्लेखनीय आहे ते ठरवायचं आहे. तसेच ते यश मिळवण्याकरता केलेली प्रत्येक कृती लिहून पुढील प्रवाह तक्ता पूर्ण करायचा आहे. See the images, rearrange and write the proper line numbers for each from those given below. The spider climbed up again a little higher. तर या वाक्यासाठी आपल्याला क्रमांक 3च्या आकृतीला 1 नंबर द्यायचा आहे. Yet did not give up and climb higher and higher. तर क्रमांक 5 नंबरच्या आकृतीला 2 नंबर द्यायचा आहे. It slipped and fell down. तर क्रमांक 2 नंबरच्या आकृतीला 3 नंबर द्यायचा आहे. A spider began to climb a wall. 1 नंबरच्या आकृतीला आपल्याला 4 नंबर द्यायचा आहे. 4 क्रमांक द्यायचा आहे. Finally it reached the top. तर शेवटच्या आकृतीला आपण 5 नंबर द्यायचा आहे. It fell down again the second time. तसेच 4 नंबरच्या आकृतीला आपल्याला 6 क्रमांक द्यायचा आहे. Moral. So what is moral of the story? If you don't succeed at first, try again and again till you succeed. Try again. First of all, we will read this poem. It is
a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. So, try again. 'Tis a lesson you should heed. Try again. 'Tis means shortened form of it is. 'Tis हा it is चा शॉर्ट फॉर्म आहे. 'Tis a lesson you should heed. Try again. हीड म्हणजे लक्षात ठेवला पाहिजे. तर हा एक धडा आहे जो तुम्ही लक्षात ठेवला पाहिजे की ट्राय अगेन, पुन्हा प्रयत्न करा. If at first you don't succeed, try again. जर पहिल्या प्रयत्नात यश मिळाले नाही तर पुन्हा प्रयत्न करा. Then your courage should appear. मग तुमची हिम्मत दिसली पाहिजे. करेज म्हणजे धैर्य किंवा हिम्मत. मग तुमची हिम्मत दिसली पाहिजे. For if you will persevere. कारण जर तुम्ही चिकाटी धराल, परसिव्हिअर म्हणजे चिकाटी. कारण जर तुम्ही चिकाटी धराल, यू विल कॉन्कर, तर तुम्ही जिंकाल. नेवर फिअर, कधीही घाबरू नका. ट्राय अगेन, पुन्हा प्रयत्न करा. वन्स ऑर ट्वाईस, दो यू शुड फेल, ट्राय अगेन. वन्स ऑर ट्वाईस, एकदा दोनदा जरी तुम्ही अयशस्वी झालात तरी पुन्हा प्रयत्न करा. ट्राय अगेन. If you would at last prevail, try again. प्रिवेल म्हणजे विजय. जर तुम्ही शेवटी विजयी झालात तरी पुन्हा प्रयत्न करा. म्हणजे जरी आपण जिंकलो, जरी विजयी झालो तरी आपल्याला पुन्हा प्रयत्न करायचा आहे. If we strive, 'tis no disgrace. स्ट्राईव्ह म्हणजे प्रयत्न करणे. डिस्ग्रेस म्हणजे लाजिरवाणी गोष्ट. आपण जरी प्रयत्न केला तर त्यात लाजिरवाणे काही नाही, त्यात लाजण्यासारखं काही नाही. दो वी डू नॉट विन द रेस, व्हॉट शुड वी डू इन दॅट केस. जर आपण शर्यत जिंकत नाही, दो वी डू नॉट विन द रेस, जर आपण शर्यत जिंकत नाही, व्हॉट शुड वी डू इन दॅट केस, तर अशा परिस्थितीत आपण काय करायला पाहिजे. सो इट इज बेस्ट ऑप्शन, ट्राय अगेन. तर अशा परिस्थितीत सुद्धा आपल्याला प्रयत्न करायला पाहिजे. इफ यू फाइंड युअर टास्क इज हार्ड, ट्राय अगेन. जर तुम्हाला तुमचे काम अवघड वाटत असेल, टास्क म्हणजे तुमचे काम, हार्ड म्हणजे अवघड वाटत असेल, जर तुम्हाला तुमचे काम अवघड वाटत असेल, देन ट्राय अगेन, तर पुन्हा प्रयत्न करा. टाईम विल ब्रिंग यू युअर रिवॉर्ड. कारण की काळच तुम्हाला तुमचे प्रतिफळ देईल. रिवॉर्ड म्हणजे प्रतिफळ, रिटर्न गिफ्ट. तर टाईमच, वेळच तुम्हाला तुमचं रिटर्न गिफ्ट देणार आहे जर तुम्ही प्रयत्न कराल तर. तरीही आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू. इतर लोक जे काही करू शकतात, फोक म्हणजे लोक, तर इतर लोक जे काही करू शकतात, व्हाय विथ पेशन्स मे नॉट यू. तर पेशन्स म्हणजे संयम. तर संयम जर बाळगला तर तुम्हीसुद्धा का नाही करू शकत. ओनली कीप दिस रूल इन व्ह्यू. फक्त हा नियम लक्षात ठेवा. ट्राय अगेन, पुन्हा प्रयत्न करा. तर अशा प्रकारे आपण ही कविता समजून घेतलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तर आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप पाहूया. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट.
The following anagrams contain words, phrases from the poem. Guess and write what they are. तर पुढील ॲनाग्राममध्ये या कवितेतील काही शब्दांचा आणि शब्दगटांचा समावेश आहे. तर ते ॲनाग्राम्स कोणते आहेत त्यातून आपल्याला शब्द ओळखून लिहायचा आहे. तर पहा, पहिला प्रश्नाचं उत्तर आहे ट्राय अगेन, दुसऱ्याचं आहे करेज, तिसऱ्याचं आहे स्ट्राईव्ह, चौथ्याचं आहे रिवार्ड, पाचव्याचं आहे पेशन्स, सहाव्याचं आहे परसिव्हिअर. क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट लाईन्स दॅट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. तर पुढील अर्थ व्यक्त करणाऱ्या कवितेतील आपल्याला ओळी येथे लिहायच्या आहेत. इफ यू कीप ट्राईंग विदाउट अ डाऊट यू शॅल विन. तर या ओळीला अर्थ जुळणारी ओळ कोणती आहे? तर फॉर इफ यू विल परसिव्हिअर यू विल कॉन्कर, नेवर फिअर. बी, इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड. इफ वी स्ट्राइव tis no disgrace, though we do not win the race. C, when others can do the work, so can you, if you keep trying patiently. All that other folk can do, why with patience may not you. D, when you fail in your first attempt, make another one. At first you don't succeed, try again. Find from the poem antonym opposite words of the following. पुढील शब्दांचे आपल्याला विरुद्ध अर्थाचे शब्द या ठिकाणी लिहायचे आहेत. तर सक्सीड, फेल्युअर, पनिशमेंट, रिवार्ड. करेज, फिअर, स्टॉप, क्विट, परसिव्हिअर, लॉस, विन. आन्सर इन युअर ओन वर्ड. तर स्वतःच्या शब्दात तुम्हाला उत्तरं लिहायची आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड. मनात नेहमी कोणता बोध लक्षात ठेवला पाहिजे? इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यू शुड ट्राय अगेन टू गेट सक्सेस. दिस लेसन शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड. क्वेश्चन नंबर बी, व्हॉट शुड समवन हू लॉसेस अ रेस डू. एखादा शर्यतीत पराभूत झाला तर त्याने काय करावे? इफ समवन लॉसेस अ रेस he she should not feel ashamed of his her failure. He she has failed to win even though she has tried hard. In that case he she should try again and win the race someday. So question number C, what quality is important when you are struggling for success. यशासाठी संघर्ष करताना कोणता गुण महत्त्वाचा आहे? पेशन्स अँड परसिव्हिअरन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटीज. वेन कॅन सक्सेस हॅव अ ग्रेटर व्हॅल्यू? वेन यू गेट इट इझिली ऑर विथ डिफिकल्टी. यश सहज मिळाल्यास अधिक मौल्यवान असते की कष्टाने मिळाल्यास? सक्सेस हॅज ग्रेटर व्हॅल्यू वेन इट इज अचीव्ड आफ्टर डिफिकल्टीज अँड हार्ड वर्क. क्वेश्चन नंबर 5, read the poem and fill in the web choosing points from it. तर कवितेतील मुद्दे निवडून वेब म्हणजेच जाळे पूर्ण करा. What leads to success? Trying again, patience, perseverance, courage, striving, hard work. Most lines from the poem can serve as the truth or a proverb. Pick out 3 or 4 such lines. सत्यवचन किंवा म्हण म्हणून वापरता येतील अशा 3 किंवा 4 ओळी निवडा. आन्सर, इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राय अगेन. सेकंड इज फॉर इफ यू विल परसिव्हिअर यू विल कॉन्कर, नेवर फिअर. थर्ड, इफ वी स्ट्राइव tis no disgrace, though we do not win the race. Four, all that other folk can do, why with patience may not you. Using decorative styles, write the same lines to make the posters and with permission put them up in your school building.
So students, today we understood the beautiful poem Try Again by W.E. Hickson. This poem teaches us that failure is not the end. If we have courage, patience and determination and keep trying again and again, success will surely come one day. Remember the message of the poem. Never give up, keep trying, and one day you will succeed. If you found this explanation helpful, please like the video, share it with your friends, and subscribe to our channel for more Maharashtra State Board English lessons. Thank you for watching. See you in the next video. Happy learning.